بہت دنوں کے بعد ایک ایسی تحریر پڑھنے کو ملی جسے پڑھ کر میں دم بخود رہ گیا، اور جیسے اس نے مجھے مجبور کیا ہو کہ میں اسے اپنے الفاظ میں بیان کروں۔ اب پتہ نہیں واقعہ سچ ہے یا جھوٹ، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں جو سبق دیا گیا ہے وہ ناقابل فراموش ہے اور ایک انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پر ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے، وہ بھی دم توڑ گئی۔ جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے آخر کار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر تک ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک کے پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، میری مدد کریں۔ جبکہ وہ بندہ اس کی بات کو کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا اور کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا، اور خاتون حیرت کی تصویر بنی کھڑی رہی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی، امید بھری نظروں سے اسے قریب آتے دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر دیکھنے لگی۔ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے، مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحانسی ہو گئی۔ بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا تو سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں۔ اور جب اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، بہن فی الحال یہ پاس رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ بہن تم جاؤ اور اپنے گھر کا بس پتہ بتا دو۔ اس نے آخر کار گھر کا پتہ بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی۔ تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔
घर पहुंचकर इसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी गाड़ी निकालने का कहा और फिर खुद गाड़ी चलाते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन लिया और उसे गाड़ी में रखा और खातून के बताए हुए पते पर पहुंच गया। सारा राशन इसके घर उतारा और बाकी की रकम खातून को दी और कहा सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाअल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसुओं भरी निगाहों से देखती रही और वो गाड़ी समेत नज़रों से ओझल हो गया। इसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो इसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब इसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की जो फिक्र थी वो कम हो गई थी। हफ्ता 10 दिन का ख्याल आते ही इसने कागज़ कलम लेकर खातून का पता लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों की माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पे भिजवाई जाए और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब इसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो हस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी इसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वो मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वुज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते इसकी सांसें ख़त्म हो गई और वो इस जहां फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आना है। घर वाले जब सुबह उठे तो इसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई। खैर, तकफीन व तदफीन और दीगर इंतज़ामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का इनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था और इसका मतलब था इस लिखे गए पते पर 20 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद इनको पता चला कि वालिद साहब को फौत हुए 7 दिन हो गए हैं, जो कि तकफीन व तदफीन और रिश्तेदारों को मिलने मिलाने में निकल गए और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग इस पते पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून घर से बाहर आईं, जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माजरत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और इन्हें बताइएगा कि हम हमेशा इन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे, और मेरी तरफ से आदाब के साथ इन्हें बताइएगा कि अब इन्हें रकम भेजने की ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों? अब क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीना पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले बेटे इसको इसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रही थी, जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी पहली तनख्वाह मिली है, 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को इसकी तनख्वाह मिली है। अरबी से मनकूल है कि राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को बुझाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें काफ़ी सबक मिलते हैं कि किसी गरीब व मजबूर की मदद करने से अल्लाह ताला का गुस्सा कम हो जाता है और मालो दौलत और उम्र में बरकत होती है और बुलाएं टल जाती हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से प्यार फरमाता है और उनकी बख्शिश का सबब पैदा करता है। जिसने इस सबब को हासिल कर लिया वो फलाह पा गया। हमें अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए, नाउमीद नहीं होना चाहिए और अपने पड़ोस की खबर रखनी चाहिए कि अगर कोई ज़रूरतमंद हो तो इसकी मदद की जाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।